السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كنشوفو قدامنا واحد ليكزيرسيس. هاد لا فيديو غنديرها شويه بالفرنسي، يعني غتكون واحد 70-80% ديالها فرنسي، حيت اللي مضمونديني بليكزيرسيس خصني نجاوبو بالفرنسي. وميم طون بغيت نبارطاج هاد لانفورماسيون باش تكون اون ايدي اللي غنبداو ان شاء الله واحد لا فورماسيون في الاس سي ال، ونرجعو نخدمو شويه في لاشين، حيت فريمون مده هادي ما حطيتش شي حاجه، شويه الوقت ما مساعدش، وزاد عليها المونتاج ديال الفيديو ما كياخد وقت. ونها فاش كتحط شي فيديو اللي ما كتكونش فيها مونتاج مزيان، لي كومونتير الخايبين كيكونوا اكثر من الكونتوني ديال يعني الميساج اللي بغيت نوصل. اللي كنلقى يعني الاغلبيه كيتبع المونتاج وكيتبع يعني كتفشل، ما كتقدرش انك تزيد. الوغ نتمنى ان المونتاج قبلوا باللي كان ما الا جيت نبقى نرقل في لي مونتاج غنبقاو هنايا باش نقدر نبارطاجي لانفورماسيون دغيا. غنحاول نبقى نخدم الياتوار، و الا غلطت في شي حاجه ولا صدرات مني شي حاجه ماشي هذيك انا كنطلب السماحه من دابا. Alors, l'exercice qui m'a en utilisant les blocs fonctionnels, temporisateur en délai, R-trig et des variables de votre choix, c'est nécessaire programmer en littéral structuré. Littéral structuré, le ST, structuré texte, بالنسبة لنفسي منس هو ال SCL. كاش sous forme de texte اللي هو équivalent ديال Python ولا ديال C++. قال كان programmer un compteur CTP qui s'incrémente tous les 2 secondes après appuyer sur un bouton poussoir. شنو معنيتها هنا؟ On appuie sur le bouton poussoir, on aura une incrémentation d'un compteur. Chaque 2 secondes on aura une incrémentation. يعني كل 2 ثواني غنتزاد لنا الكونتور، يزيد لنا بواحد الرقم. هنا قال لك note bien, le compteur continue à s'incrémenter tant que le bouton poussoir reste appuyé. يعني هاد le compteur هذا il dépend toujours du bouton poussoir. Si le bouton poussoir est appuyé, on aura un comptage. Si le bouton poussoir est relâché, on n'aura pas de comptage. اللي كان عندنا البوطون بوسوار مباركين عليها يعني اكتيفي ايكال 1 غتخدم الكونتاج، غيدار شاك سيكوند غنزيدو 1، بحال غنبقاو نحسبو شحال من 2 سيكوند كنديرو. الا تحيدات البوطون بوسوار غتوقف. هنايا غتلقاوني في البروغرام ان شاء الله. فاش غندخل البروغرام غنزيد ان روسيت ديال التمبوريزاتور باش نبقى اون تكون ندير لا بوطون بوسوار، نبقى ندير روسيت للتمبوريزاتور باش نانكريمونتي ونوقف نانكريمونتي ونوقف. البارتي الثانيه حتى هي غنخدموها في ليكزيرسيس. قالك غنخدمو بنفس الماتيريال تي اون ار تريك دي فاريابل بيان سور دو فوتر شوا بروغرامي اون اس سي ال لو كلينيوتمون دون ليد ا شاك باساج دو 6 بيت. لو 6 بيت ديال الكونتور الوورد ولا الدبل وورد ولا شنو غنحتاجو في الكونتور، لو 6 بيت ديالو هو اللي غناخدو نقراوه غنديتيكتيوه. هنا غنرجعو لا فيديو اللي كنت درت واحد الوقيته فاش كنت كنشرح لي وورد لي دوبل وورد ولا الشوفيشمون اللي كيوقع في لادغيساج. هنا غيبان لنا لو بوز واحد لانتيغي اخر لهاد لي بيت اللي غنعرفو من ان وورد. هنايا شنو غيتزاد فاش كيكون لو بيت الي ايكال 1 on aura un clignotement d'un LED. C'est pas l'allumage d'un LED, un clignotement. يعني هاد لا ليد غتبقى تشعل وتطفى تشعل وتطفى تشعل وتطفى. اونطون تكون ديزاكتيفي دي نحيد يدي من البوطون بوسوار غتوقف. هنا غنخدمو ان شاء الله ب تيا فيرسيون 15 اس بي 1 نسميوه تيست 2 او اكزرسيس لا كونفيغوراسيون ماتيريال غندخلو نديروها مانويل. يعني الا بغى الزمان اللي ديبيتون في لوريسيم احسن يخدم بالبارتي الاولى. انا كيعجبني نخدم هاد السي بي يو 1215 سي، فريمون لا سي بي يو اللي كتعجبني بزاف. كونفيغوراسيون ماتيريال ما عندنا ما نديرو فيها دابا، ما عندناش شي انتيغي بها. المين ما عندي ما ندير فيه دابا. انا ندير لابيل اف سي نسمي ليكزيرسيس سي تي دي avec clignotement. Le langage de programmation SCL. باش ما ننساش غنديرو لابيل ديريكتومون. غندخلو اف سي ديالنا. هادي هي الانترفاس ديال اللونغاج اس سي ال. ان شاء الله في الفيديو الجاي غندير انفورماسيون ديطاييه على الاس سي ال، وغنرجع نخدم بيان سور سيمونسيون سكوت لانني لا فورماسيون كنت وعدت بها وباقي يعني باقي متبوع بها، باقي ما لبيتش الوعد ديالي. المهم اللي عنده شي تساؤل على سيمونسيون سكوت رجعوا لا فيديو اللي كنا درنا بدينا
حطوا لي كيسيون اللي خصكم بالضبط باش يعني باش نقدر نحط اون ماب اللي غنتبعو. اول حاجه غنحتاجو ان طومبوريزاتور تي اون. هادوما لي كات بارامتر ديال اون ديلي. اول بيت هو لو بوطون بوسوار اللي مطلوب لنا في التمرين. بالنسبه لو طون ديال لو طون دو كالكولي غتكون تي ديز ليكزارسيس كيطلب لنا 2 سكوند. بالنسبه لا سورتي كيلو ما غنحتاجهاش. بالنسبه لا سورتي اي غنحتاجها، نسميوها اوت طون. هادي النون اللي غيبقى. لو بوطون بوسوار خصنا نديفينيو لو ان فاريابل، نخدمو بجلوبال ميموري ام 0.0. ميم غنعطيها حتى لهادي ديفينير فاريابل ام 0.0. نو ديزولي اون سيني فاريابل يكون بول. هذا هو التمبوريزاتور. هاد التمبوريزاتور هذا اون كو انا بارك على لو بوطون بوسوار غتبقى تحسب 2 سكوند غتاكتيفا ليا دي غتبقى ديما اكتيفي ما حد انا بارك على البوطون بوسوار. انا البوطون بوسوار يكون ديما بارك. لو تمبوريزاتور بور اكتيفي لو تمبوريزاتور on a besoin d'appuyer sur le bouton poussoir. On tente que le bouton poussoir est appuyé et après 2 secondes on aura l'activation de T on, out on, la sortie ET et ça reste toujours activé en tant que le bouton poussoir est appuyé. Ça ne marche pas dans notre cas. Alors on a besoin de faire un reset de le temporisateur. Pour l'activer, on a fait appel au bloc de recette, le bloc temporisateur qu'on a. Mais cette recette doit être se fait à condition. On demande F, le out on égale à 1. ديال لا كونديسيون اون يعني اشاك. اسمح لي انا غلطت هنا، هادي ماشي بلاصه هنا، هادي بلاصه هنا. ناخد لا سورتي كولون اللي خصني ناخد. chaque fois la sortie que l'on passe de 0 à 1, on a un reset de temporisateur. Comme ça, on aura chaque fois un reset. On commence la simulation d'ici. La première simulation, avant d'activer le compteur. Le bouton poussoir. Out tone. On fait appel à temps pour voir les secondes. La sortie culon. On aura seulement une impulsion qu'on ne peut pas détecter visuellement. Même on affiche le troisième paramètre de la dB, c'est la PT. Là on a mis 2 secondes. Normalement la TP contient les 2 secondes. Je vais recharger le programme.
Alors ici on voit que la sortie culot, on ne peut pas la visualiser. Déjà elle est très très rapide, mais on remarque que le compteur, chaque fois, se met à 0. On va faire une soumission pour bien comprendre. Je vais mettre cette condition-là en commentaire pour la désactiver. Rechargement de programme. Elle est figée sur la 0. Il revient, mais à première impulsion, elle calcule les 2 premiers de seconde, elle reste comme ça. C'est pour ça que j'ai mis la recette. La recette pour entendre que je suis appuyé sur le bouton poussoir, on aura toujours une recette à chaque 2 secondes. Alors il faut activer, éliminer les commentaires. Maintenant, on a toujours là chaque 2 secondes. La troisième étape, c'est la R-Trig. On fait appeler au bloc. Il a besoin aussi d'un dB. On prend out. J'ai déjà détecté le front descendant de la sortie temporisateur. Je mets trig. Dans ce cas, en tant que l'impulsion est très rapide, je peux pas besoin normalement d'utiliser le T-trig, R-trig. On peut utiliser directement la sortie culot. Mais l'exercice a demandé R-trig, alors j'ai obligé de le mettre. Même si je veux avoir un retard sur la out tone, qui est la sortie temporisateur, je peux mettre un autre temporisateur pour mettre un retard de cycle. R-trig out. Définir variable. Bool localement. Mémoire globale. Comme ça, on aura une détection. On passe par le compteur. D'ici, on aura le premier exercice. Le premier exercice, il demande quoi? Chaque 2 secondes, on a incrémentation de compteur par 1. R-trig. C'est le bit qui va nous donner des incrémentations. Le recette, pas besoin actuellement de recette, mais en fin d'exercice, on va programmer une recette pour le compteur. Actuellement, on va faire les recettes si on a besoin par le simulateur. Pour seulement visualiser le 6e bit qui est demandé pour le 2e exercice. Le PV, c'est la valeur avec laquelle on a activation de la sortie culot. Vraiment, je n'ai pas besoin, mais je suis obligé de la programmer. Je vais mettre un chiffre qui est grand. Alors, maintenant, on n'a pas besoin des autres paramètres. Actuellement, le culot et le CV, on n'a pas besoin. On teste le fonctionnement de programme. Si on aura les incrémentations chaque 2 secondes, on va appeler le compteur, c'est le CV. On regarde une incrémentation. Je vais renforcer le 0. Chaque 2 secondes, on a une incrémentation. Alors le premier exercice est résolu. Chaque 2 secondes, كما كتشوفوا فيما كتجيني 2 secondes كتزيدني انكريمونطاسيون. هاد الانكريمونطاسيون هادي ناخذ نفس البارامتر غنعاود نافيشي هنا ونبينيه باش نتفاهموا مزيان. ندير ستوب لا سي بي يو لا فالور 15. ندوزو ناخذ الكالكولاتريس scientifique. On demande 15. Qu'on voit 15, c'est les 16 premiers bits, on est en Word. 2 octets. La première octet toujours en 0. Le deuxième, les 4 bits 0, les 4 bits 1. Si on en va par exemple en valeur 20, je demande 20, programme. Le 20, on va tester le 20. Est-ce que toujours la même valeur? Oui. On a 100, 0, 100. Les autres sont des 0. L'exercice nous demande
chaque passage du 6e bit à 1, on aura un LED qui clignote. Attention, c'est clignotement, n'est pas allumage. Si on met allumage, c'est facile. La complication ici commence pour le clignotement. Alors, on oublie le clignotement maintenant. On prend l'allumage de la LED. Avant de mettre le clignotement, on active seulement l'allumage en première étape. Le 6e bit, c'est où? On commence par ici. On a ici le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. C'est le 6e bit. C'est le 6e bit. Et ici, on aura le 15e bit. C'est pas 16, c'est 15. Car on commence par 0. هنا كيكون عندنا 16 البيت. راح كنبداو لو بيت 0 لو بيت 15. هنا غنرجعوا لا فيديو اللي كنت حطيت قبل، كانت فيها اللي كنا كنشرحوا فيها الوورد دوبل وورد الشوفيشمون دادغيساج. انا غنحط لكم اللين د لا فيديو. انا نحط لكم يعني اللين ديريكتومون لا فيديو اللي بغى يرجع لذاك الكور يعاود يرجعو. انا هنا غنعاود ندير واحد الشرح خفيف ليه باش غنكزيكوتي هاد ليتاب هادي. Pour exécuter cette étape, je serai obligé d'afficher les paramètres et de donner un variable au paramètre CV. On va donner le nom de CV CTD, le compteur. On prend entière, global memory, il reste toujours entière, MW2. On prend par exemple MW8. Le MW8, c'est notre bit choisi. Alors, quels sont les bytes qui sont à l'intérieur de MW8, à l'intérieur de Word 8? On a 2 bytes. Le premier byte, c'est le MB8. Le deuxième byte, c'est le MB9. S'il vous plaît, il faut bien maîtriser la gestion des Word et des double Word. عافاكم هاد لابارتي هادي كنت عطيتها فيديو بوحدها كتخربق شويه، بمعنى الكلمه راها كتخربق بصح. الوغ الواحد هو يحاول يميتريزي سورتو فين كتخربق. انا غنجي ليها راه هنا كنبداو داك ال اس بي والام اس بي. لو بايت لو بلو فور et le plus faible. Les bits, ردوا البال، je dis les bits, c'est pas les bytes. Les bytes ce sont les octets. Les bits ce sont les bits. Le byte 8 contient les bits M8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 et 8.7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bien. On prend un peu d'espace ici. Et pour la fameuse MB9, on aura M 9.0, M 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, le 16e bit, c'est où? Est-ce qu'il contient sur le MB8 et le MB9? Le point faible, c'est le MB9. Alors, le calcul va commencer de MB9. Le premier word, le premier byte utilisé par le word, c'est le deuxième byte.
Alors, le M, c'est le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 et le 7. Ici, on aura le 8, le 9, le 10, 11, 12, 13, 14 et 15. L'exercice demande le 6e bit. Le 6e bit de compteur. On va donner le son nom. Égal à 1. Then, par exemple, LED. On aura un problème avec son nom. On va mettre LED ou on change le nom par lampe. Ça affecte un 1. Maintenant, le programme va fonctionner, mais le problème ici avec cette écriture, dès qu'on aura le 16e bit égal à 1, on aura la lampe reste allumée. Mais dans notre cas, l'exercice nous demande si le bouton poussoir n'est pas appuyé, le clignotement ne se fait. Ici, on peut avoir deux compréhensions. La première, c'est que si le bouton poussoir est appuyé, on aura le clignotement. Si le bouton poussoir n'est pas appuyé, et là le bit égal à 1, la lampe reste allumée. Alors, dans notre cas, on néglige le deuxième cas. On prend, si le bouton poussoir est appuyé, il n'y a pas de clignotement, tout le programme est en arrêt. Si on appuie sur le bouton poussoir, le programme fonctionne totalement. Alors, on est obligé d'ajouter une condition ici avec AND. Bouton poussoir égal à 1. Définir variable, bool, local memory. Le 6e bit, c'est pas M0.0. Attention. C'est la position 5, c'est le 6e. C'est la position 5. C'est l'adresse 9.5. Vraiment, c'est pour ça que je dis toujours, fais attention. Il faut faire attention avec les bits et les bytes. Pour la lampe, on prend Global Memory. En boule. Maintenant, on charge le programme. On aura, dès que le 6e bit arrive à voir je vais mettre en ligne ici. Le compteur maintenant est actuellement sur 20. On peut redemander le 0. 1, 2. On a les calculs. En même temps, le bit 0, celui-là, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors on va attendre une valeur là où le 6e bit, on a 4, 5, le 1 devient ici. Dès qu'on aura le 1, c'est environ 32 comme je pense. On est obligé d'avoir la lampe allumée. 1, 2. Oui. Le 6e, 4, 5, 6. Le 6e bit maintenant. Dès qu'on aura le 0 ici, par exemple, on va redemander le 20. Le 20 dans 0. On demande le 28 pour accélérer un peu.
le sixième bit, dès qu'il en aura un, on aura un allumage de la lampe. Alors maintenant, il est allumé. Dans notre cas, dans notre exercice, il nous demande un clignotement. Pour faire cela, alors on a besoin de même méthode de cadence, soit de la programmer directement sur la CPU, ou d'en fabriquer une pour nous. Pour ce faire, j'aurai besoin de faire appel à deux temporisateurs pour faire créer un horloge ou un générateur d'impulsion ou une méthode de cadence manuelle. Alors on va fabriquer une méthode de cadence. On aura besoin de deux temporisateurs. J'ai déjà parlé de ce type de création de méthode de cadence dans les autres vidéos sur la chaîne. هنا باش نخدمو بميمونطو كادونس سواء كتلقاها في لا سي بي يو سواء كتكريها لراسك. بالنسبه للكرياسيون هذه غنديرها اليوم ب اس ال. ديرنيغمون راني كنت درتها باللوغاج لادر. هنا غنحتاجو اون سورتي هنايا نبدا هي الاولى. Le deuxième, on donne son nom là. ونجيبو هادي نبغو celle-là on appelle ici on double NP la première on aura besoin d'elle ici. De faire la négation ici, c'est note. Je préfère utiliser les mémentos global. C'est global numéro 05 T dièse. On prend 2 secondes. On charge notre programme. On va visualiser les deux sorties que l'on pour le dernier T1, c'est celui-là que l'on. On aura aussi celui-là que l'on. Regarde, on a d'impulsion de 2 secondes ici. Alors, on va commander la lampe par cette impulsion. Maintenant, on prend le temporisateur premier. On se met ici. And. Alors, pour condition. Temps P comme condition. « 29, 32, on aura le 1 sur le 6e bit sur 32. Maintenant, on aura le clignotement de la lampe. Regarde, c'est la lampe. On aura un clignotement. Alors, le programme fonctionne. Pour cette partie-là, si on veut accélérer un peu le clignotement, on va mettre 500 millisecondes pour l'impulsion. On va faire le test. C'est un peu rapide, mais on va redemander de 28 pour être proche de 30. À partir de 32, ça commence à clignoter. Maintenant, on aura une impulsion un peu rapide. Alors, si on peut améliorer un peu les choses, on peut
Par exemple, pour bien comprendre, si on a fait appel à demande à 0, on a à remettre toujours le compteur, garde sa valeur. Si je veux mettre un recette avec ce moteur, on prend le 0 directement et on fait le forçage. Mais on veut que le programme, à chaque arrêt, refait le 0 de programme. On a la valeur 100 par exemple. Alors je veux, quand je relâche le bouton poussoir, le BP, le compteur revient à 0. Je prends le N trig de bouton poussoir. Alors on ajoute ici, avant le compteur, ici. On prend R trig. Je prends le bouton poussoir. Ok. On charge le programme. On peut visualiser le programme ici, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Il faut chaque fois monter, descendre, trop de variables. Alors, c'est mieux d'utiliser toujours la table de visualisation. Même au niveau de maintenance sur site ou en temps réel avec un automate, c'est mieux d'utiliser le tableau de visualisation. Là, on peut seulement faire appel aux variables qu'on souhaite. Il y a des gens qui demandent si je fais appel aux tables de visualisation, est-ce que ça va endommager le programme ou changer le programme? Non. Oui, c'est normal qu'il n'ait pas revenir à 0 parce qu'on a oublié de programmer notre compteur. On n'a pas fait le paramètre, le recette. On a oublié de mettre le recette. C'est déjà minuit. Alors je me trouve très fatigué, c'est pour ça. Je peux bien concentrer, désolé. Alors on demande le 1. Regarde, le compteur A prend la valeur 0. Je peux on force la valeur vers le 100. Dès que j'aurai le 0, alors un arrêt. Je mets le 1. Regarde. Le compteur commence vers 0. Alors maintenant le programme fonctionne bien. Shukran bzaf. À très bientôt. Merci beaucoup.